Aziz kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala'nın iki zor mucizalarından ol da ise birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi kişi özü bulup durar. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de kişiye müracaat edip ayta ve fi enfusikum afala tubsirun, sizin özünüzde Allah Teala'nın büyüklüğüne, onun hikmet iyesi buluğuna, onun ilim iyesi buluğuna sizge delil bulup durar. Allah Subhanahu ve Taala şu Kur'an-ı Kerim bilen kişinin kim ikenligin, nerseden ibaret ikenligin bizge açıkladı. Nerse için aziz kardeşler? Nerse için Allah Subhanahu ve Taala bizge biznin tarihimizni, biznin hakta, biznin nefsimiz hakta nerse için sili. Bizge kişilerge bilir için kimsin biz? Nişik bizge özgerirge? Kaya biz barabız? Nerse biz kitabız? Nerse ol yaxşı? Nerse ol naşar? Allah Subhanahu ve Taala bizge Kur'an-ı Kerim'de açıklıyor. Biz bugün bilemiz köp kişi hakta sili. Türlü teoriyalar çıgaralar, ilim iyaları yazalar kişi hakta. Lakin yazgan vakitte alar kişini dıştan görürler. Hem içten de görürge tırışalar. Lakin şın işteligin bir kimde bilmeyi illemeger şoşu nefsini, şoşu kişini yaratuşu Allah Subhanahu ve Taala. Nerse için kişiler bugün kişini ireneler. Kaybirleri tabiplar deb aytik, onun tenine selametlik verir için. Hem nefs tabipları deb aytamiz, onun canına, onun ruhuna tinchlik kirtir için. Şuna göre biz bugün türlü teoriyalar göremiz, psixologiyanın taralığını göremiz. Onun tip vazifası kişinin ko'ngline tinchlik, baxt kirtu, rahatlik kirtu. Aziz kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de kişi hakta silegen vakitte kişinin nefsi hakta silegençe 11 mertebelen ant ite. Allah Subhanahu ve Taala şu dünyanı yaratuşu biznin ihtibarımızı özüne yöneltir için ant ite Kur'an-ı Kerim'de. Kaybir vakitte bir mertebelen ant ite, kaybir işrakta iki mertebelen ant ite, kaybir işraklarda 3, 4. Lakin şu surede, Şems suresinde, Kıyaş isimli suresinde Allah Subhanahu ve Taala 11 mertebelen ant ite. Şu 11 anttan son ant degan söz klatva. Şu 11 mertebelen ant etkenden son Allah Subhanahu ve Taala ayta فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Ahırı antta Allah Subhanahu ve Taala ayta وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Ant ite şu nefs bilen, kişi bilen hem onu yaratkan Rabbisi bilen, yani özü bilen ant ite. İki zorlu ant klatva. Hem şu anttan sonra ayta قَدْ أَفْلَحَ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Şu nefske, yani kişiye yaxşılıkka hem naşarlıkka ımtılı birdi. Aziz kardeşlerim, her birimizde yaxşılıkka ımtılı var, hem naşarlıkka ımtılı var. Bızıklıkka, günah işlevge deb aytamiz. Allah Subhanahu ve Taala nerse için bizge şu aybirini açıklıyor. Biz kim ikenligimizni tanır için. Kaybir vakitte kişi ayta, men özüm şunday. Yok aziz kardeşler, men özüm şunday tugel. Asıl kişi nerseden ibaret Kur'an'dan biz agar da qaraybiz ekan, kişi tendan ibaret, aqldan ibaret, ruhdan ibaret, hem nefsden. Şol bitinisi Allah Subhanahu ve Taala yaratgan aybir. Bizni alga albaratırgan ol nefs bulup tura, nefs bulup tura. Bizge diriz yolunu ko'rsata turgan ol aql bulup tura. Yaxşı bilen naşarını ayıra turgan aybir ol aql. Şu naşarlıkni işlevge yoki yaxşılıkni işlevge tarta turgan ol nefs bulup tura. Şuna göre biz turmuşimizda onu ko'ra olamiz. Qaybir vaqtda kishi bilib tura ol nashar ekanligin, lekin baribir ishli.
Ул белеп тора, ул яхшы эш икәнлеген, ләкин шикләнә яки туктый, эшләмичә кала. Нәрсә өчен, газиз кардәшләрем? Чөнки менә монда нәфс үз эшен эшли, һәм акыл үз эшен эшли. Менә шушында Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә килгәннән, шушы Куръан, шушы аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешенең сирен ачыклый. Ягъни, әгәр дә нәфес табиблары дип әйтәбез, кешене өйрәнеп, кеше әгәр дә шулай уйласа, шушындай нәтиҗә була, икенче төрле уйласа, икенче нәтиҗә була дип безгә өйрәтәләр. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы нәфсне яраткан Раббыбыз безгә нәфснең сирен ачыклый. Нинди нәфснең сире? Иң беренче, нәфес кешенең җаны дип әйтик, ул яхшылыкны да эшли ала һәм начарлыкны эшли ала. Икесен дә кабул итә. Ул әйбер миңа өйрәтә. Әгәр дә мин яхшылыкны эшлим икән, минем нәфсем яхшылыкка ияләнә. Әгәр дә начарлыкны эшлим икән, нәфсем начарлыкка ияләнә. Шушы әйбергә бик игътибарлы булырга кирәк. Чөнки әгәр дә мин үземнең тормышымда, көндәлегемдә, һәр атнада, айда, һәр елда, әгәр дә мин карамасам, үземнең эшләремә, үземнең әйткән сүзләремә, үземнең кабул итә торган мәгълүматкә әгәр дә игътибар бирмәсәм, ул бөтенесе миңа тәэсир итә. Мәгълүмат тәэсир итә, гамәл тәэсир итә, әйтә торган сүзем тәэсир итә. Һәм яхшымы, начармы, Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә аны ачыклый. Һәм әйтә: "Кад афлаха ман заккаха." Атышта булыр шул кеше кемдәген шушы нәфсне чистартса. Нәрсә белән чистарту? Аның ике мәгънәсе бар. Чистарту гынахлардан дип әйтәбез. Һәм үстерү изгелек белән үстерү. Фaqad khaba man dassaha. Һәм хәсрәттә булыр ул кем шушы нәфсне түбәнчелеккә төшерсә. Нәрсә белән түбәнчелеккә төшерү белән? Гынахлар белән һәм начар гамәл белән. Менә, газиз кардәшләрем, әгәр дә без динебезгә карасак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әмерләренә карасак, ул чиннан дагын кешене кеше итеп үстерә, аның олы сыйфатларын үстерә. Мисал дип алыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут." Кемдә кем Аллаһка һәм кыямәт көненә ышана икән, күркәм сүзләр әйтсен, яхшылыкны сөйләсен, яки сөйләшмичә калсын, тик торсын, сөйләмәсен бер нәрсә дә. Ягъни безнең ике генә хыяр бар, ике генә сайлау бар. Ул да исә сөйләшсәм хәерле сүз сөйләү, яки сөйләмәү. Бүтән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: әгәр дә мусульман кеше бүтән мусульман кешене яратмас. Ягъни начарлык белән карамас ди. Һәм әгәр дә ир кеше үз хатынында бер начар сыйфатын күрсә, яхшы сыйфатын эзләсен ди. Нәрсә өчен, газиз кардәшләрем? Чөнки без нәфсебезне начарлыкны күрергә ияләндерсәк, нәфсебез начарлыкка ияләнә. Һәм шушы начарлыкны күрү үз нәтиҗәсен бирәчәк. Ул да исә ир белән хатын арасында талашу барлыкка килә. Әгәр дә без үз хәләл җифетләребездән, дусларыбыздан, кешеләрдән яхшы сыйфатларны күрергә тырышабыз икән, ул очракта безнең нәфсебез шушы яхшылыкка ияләнәчәк. Ияләнгәч, иптәшләребезне ярата башлыйбыз, дусларыбызны якын итә башлыйбыз, кешеләрдә яхшылыкны күрә башлыйбыз, кешеләрне күрүгә шатлана башлыйбыз. Әгәр дә алай итеп яшәмибез икән, ул очракта, газиз кардәшләр, үзебезне авырлыкка, нәфсебезне бозыклыкка дучар итәбез, һәм тормышыбыз, үзебезнең тормышыбызны һәм бүтән кешеләрнең тормышларын
Biz buzabız. Һәм ул хадисләр бик күп, мен сезгә аларны берничәсен әйтеп үтәм. Тагын бер хадисның Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кыямәт көнендә мизанда иң авыр булган гамәл ул күркәм хылык. Нәрсә өчен Пәйгамбәр Аллаһ субханаһу ва тааля шушы күркәм хылыкны зур, авыр мизанда дип кылды? Нәрсә өчен? Чөнки кеше белән мугамәлә иткәндә күркәм хылык белән мугамәлә итә, яки начар хылык белән мугамәлә итә. Әгәр дә күркәм хылык белән мугамәлә итә икән, ул очракта кеше яхшылыкны күрә башлый, шатлана башлый. Беләсезме? Шушы яхшылыкны күргәч, шушы яхшылыкка шатлангач, нәфесләре үсә. Нәфес тынычлана. Әгәр дә начарлыкны күреп үссә, ул очракта нәфесләр бозыла. Газиз кардәшләрем, ул динебезнең серләре дип әйтимме, безнең үзебезгә тәэсир итә торган әйберләр үзебездә тора. Ничек без күрәбез? Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, тагын бер хадисны әйтеп үтәм. Әгәр дә кеше начарлыкны күрсә, начарлык тәэсир итәме кешегә? Тәэсир итә. Шушы нәфскә тәэсир итәме? Нәфсне бозамы? Әйе, нәфсне боза. Һәм безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кагыйдә бирә. Әгәр дә начарлыкны күрсәк, нәрсә эшләргә? Без кешеләрне туктата алмыйбыз, бөтен кешеләрне туктата алмыйбыз. Яки бөтен гынахларны туктата алмыйбыз. Ләкин начарлыкны күрәбез икән, шушы кагыйдәне үтәргә кирәк. Әгәр дә үтәмибез икән, үзебезгә, нәфсебезгә начарлык китерәбез һәм нәфсебез хәсрәткә юнәләшәк. Ул да исә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә. Әгәр дә берегез начарлыкны күрсә, барып кулы белән тыйсын. Кулы белән тыйырга, шушы начарлыкны туктатырга кеше юк икән, сүзе белән туктатсын. Сүзе белән туктатырга кеше юк икән, ул очракта йөрәге белән кабул итмәсен. Һәм шушы иманның иң түбәне булып тора. Газиз кардәшләр, кайбер очракта без начарлыкны чыннан да туктата алмыйбыз. Ләкин шушы начарлыкка ярар инде кешеләр шундый дип кул белән селтәү, ул нәфскә зыян китерү дигән сүз. Чөнки нәфес шушы начарлык белән шушы начарлыкка ияләнә башлый. Шуңа күрә җирәк белән кабул итмәү нәрсә дигән сүз? Җирәк белән кабул итмәү ул гынах икәнлеген аңлау. Җирәк белән кабул итмәү инкар итү, теләмәү шушы әйберне. Җирәк белән кабул итмәү ул шушы кулларны күтәреп, кешең җитмәгәндә кулларны күтәреп, эй Раббым, шушы бозыклыкны, шушы гынахларны үзен туктатса идең, безгә изгелекләр кылырга дип дуга кылып, яки бүтән кешегә дуга кылып, шушы җирәк белән инкар итү булып тора. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля безгә Куръанил Кәримдә без кем икәнлегебезне һәм нәфсебез ничек эшли, һәм ничек нәрсә белән тәэсирләнә, һәм нинди шушы тәэсирдән нинди нәтиҗә булуын безгә Куръанил Кәримдә Аллаһ субханаһу ва тааля ачыклады. Раббым азиз Аллам, нәфсебезне тәзкият кылып, нәфсебезне үстереп, гынахлардан чистартып, изге гамәлләр белән кылып, изге хылыклар белән, күркәм хылыклар белән матурайтып яшәргә насыйп итсә иде. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Газиз кардәшләрем, шушы аят, икенче аятында Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва кад хаба ман дассаха". Үкенештә булыр ки, шул кеше кемдә кем шушы нәфсен түбәнсетсә. Газиз кардәшләр, нәрсә белән без нәфсебезне түбәнсетәбез? Әйткәнчә, ул иң беренче гынахлар белән һәм начар хылык белән. Нәрсә безгә тәэсир итә? Начар әйбер безгә тәэсир итә. Без аны белеп торырга тиеш. Әгәр дә мин беләм икән, су, бер стакан су алып эчкән вакытта, шушы су минем тәнемә тәэсир итәме? Шулай ук начар әйбер минем нәфсемә тәэсир итә. Ул миндән тормый, мин аны берничек тә туктата алмыйм, илля мәгәр
ахыргы әйткән кагыйдә белән пәйгамбәрбез әйткән кагыйдәне кулланабыз икән, ул очракта без нәфсебезгә булган тәэсирне нәрсә туктата алабыз. Ләкин карыйк әле, газиз кардәшләрем, безгә тәэсир итә торган бүтән юллар, ысуллар бармы бүгенге көндә? Без бәлки ихтиябарыбызга алмаган әйберләр, әлбәттә бар. Ул да исә нашарлык хакта сөйләү. Әгәр дә бүгенге фильмларны карасак, бүгенге соцсетьләрдә булган роликларны карасак, кешеләрнең әйтә торган сүзләрне карасак, үкенечкә каршы күбесе нашарлык белән тулган. Шуңа күрә шаккатмыйбыз, нәрсә өчен безнең яшь балалар, яшь җегетләр, яшь кызлар каты багырлы. Кешеләрне үтерергә алар өчен бер нәрсә түгел. Урлау бер нәрсә түгел, нәрсә өчен? Чөнки нәфес шуларга ияләнгән, ул әйбердән берничек тә куркмый. Каян ияләнде? Шушы хаман нашар мәгълүмат ишетүдән, үтерүне күрүдән нәфесләр шушы әйбергә ияләнде, шушы әйбердән куркмый. Карагыз, менә шулай итеп, мәгълүмат кешенең нәфсенә тәэсир итә, җәмгыятьнең нәфсенә тәэсир итә. Аның тормышыбызда аның бер бик җиңел мисалы бар. Без кешеләр күп очракта мәдрәсәдә укыган вакытта, әлбәттә генә анда төрле хәлләр була. Дуслар киләләр дә әйдәген бер тәмәке тартып алык дип. Менә беренче тәмәкесен тарткан вакытта, яки бүтән нашарлыкны эшләргә чакырган вакытта, иң беренче нашарлыкны эшләгән вакытта кеше ничек аны эшли? Ашыктан ашык эшлиме? Яки барып качып, җиргә качып эшлиме? Нәрсәгә? Чөнки бигрәк тә менә яшь вакытта күңел, нәфес шушы әйбергә ияләнмәгән. Ул курка шушы нашарлыкны эшләргә. Әлбәттә генә анда әнисе дә урышырга мөмкин, әтисе дә урышырга мөмкин, укытучысы да анда бар, бүтән кешеләр дә бар. Ләкин бер куркса дагы ул аны качып эшли. Ләкин шушы курку аны тотамы шиннан да? Юк, шушы курку гына түгел. Нәфстә кабул итми торган әйбер бар. Ул чөнки ул нашарлыкка ияләнмәде. Инде әгәр дә шушы гамәлдә дәвам итә икән, күпмедер вакытта әзрәк үсеп китә, ул ияләнә башлый. Уят бетә. Кеше каршында шушы гынахларны эшли башлый. Барып әти-әнисе каршында шушы гынахларны эшли башлый. Нәрсә үзгәрде? Ул кешесе шундый дип без анарга сылтыйбыз? Юк. Чөнки күңел, нәфес нашарлыкны эшли, шушы нашарлыкка ияләнде. Ияләнгәндән соң ул аны эшли. Шуңа күрә гынахларны күрәбез икән, сак булырга кирәк. Бу кичкенә генә гынах сылтау түгел. Нәрсәгә? Чөнки шушы гынах минем иманыма, минем нәфсемә тәэсир итә. Иң беренче нәфсемә тәэсир итә. Нәфскә тәэсир итсә, нәфес кая? Акылга тәэсир итә башлый. Акыл кайбер вакытта аңлый бу начар икәнлеген. Ләкин ул анарга төрле оправданиялар табып, тегелә эшләрсен, ярар, тәүбә итерсен, ярар, ул нәрсә нәфес акылны җиңә башлый. Шуңа күрә без үзгәрәбез. Әгәр дә без шушы әйберне аңлыйбыз икән, газиз кардәшләрем, безнең каршыбызда берничә зур вазифа булып тора. Ул да исә иң беренче үзебезне тәрбияләү. Мин үземне үзгәртергә телим икән, һәм шушы үзгәрүне нәтиҗәсен аңлыйм икән, ул да исә Аллаһ Тәгаләнең шушы дөньяда биргән җәннәте һәм ахиратта биргән җәннәте, ул шушы дөньяда тынычлык һәм ахиратта булган җәннәт аның нәтиҗәсе була. Нәрсә белән башларга? Изгелек эшләү белән башларга кирәк. Һәм нашарлык кешебез җиткәнчә изгелекне эшләү белән һәм нашарлыктан тыелу белән. Чөнки нашарлыктан әкреннән тыела башлыйбыз икән, ул әйтик төрле нашарлыктан, ул мәгълүмат, нашар мәгълүматлардан, нашар сүзләрдән, нашар кешеләрдән әгәр дә үзебез тыя башлыйбыз, ул очракта нашар нәфснең нашар ягы загыйфләнә башлый. Һәм аны көчәйтер өчен без нәрсә эшлибез? Изгелекләрне күбрәк кешебез җиткәнчә изгелекләрне эшли башлыйбыз, кешебез җиткәнчә. Безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешебез җитмәгән әйберне безгә йөкләми. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында иң хәерле гамәлләр ул да әз булсын, ләкин дәвамлы гамәлләр. Изге, дәвамлы гамәлләр. Һәм газиз кардәшләрем,
ул бер булып тора, шушы безнең өчен бер зур вазифа булып тора. Үзебезне үзгәртү, ул изге гамәлләр белән, аннары әлбәттә генә аның шунда дуга булып тора. Гел Аллаһ субхана ва тааладан сорыйбыз, Аллаһ субхана таала безне яхшылыкка үзгәртсен, һәм начарлыктан җирак итсен. Безгә яраттырсын иманны, безгә яраттырсын изге гамәлне. Әгәр дә без иман белән изге гамәлне ярата башлыйбыз икән, ул очракта бәхетнең төп юлы булып тора. Һәм газиз кардәшләрем, әти-әни буларак, абыйлар буларак, укытучылар буларак, безнең истебездә яшь буын булып, истебездә әманәт булып тора яшь буын. Нәрсәгә өйрәтергә? Шушы яшь буыннарны изгелеккә күбрәк өйрәтү, яхшылыкка күбрәк өйрәтү. Чөнки әгәр дә без аны эшләмәсәк, безнең орныбызга бүген СМИ, бүген телевизор, бүген смартфонлар балаларны үкенечкә каршы начарлыкка өйрәтә. Чөнки кеше үзенең табигаты белән әгәр дә анарны калдырасыз икән, ул начарлыкны карарга күбрәк ярата изгелеккә караганда. Ул кешенең табигаты. Аллаһ субхана ва тааля безгә ул табигатны Кур'ан-ы Кәримдә ачыклады. Нәфснең шушындай табигаты булырга мөмкин. Иннан нафса ла аммаратун биссу. Нәфс кешене начарлыкка тарта, гынаһка тарта. Һәм нәфснең икенче төре бар, лаввама. Ул начарлык эшлирәген, аннары шушы начарлыкка үкенә башлый. Ул беренче нәфскә караганда яхшырак, икенче лаввама дигән нәфс үзен гел үкенүдә булган нәфс, ул яхшырак. Һәм өченчесе мутмаинна, тыныч җан. Тыныч җан ул изгелекне эшләп шатланучы һәм начарлыктан җирак булучы җан булып тора. Газиз кардәшләр, һәм шушы изгелекне, шушы яхшы сүзләрне, шушы нәфскә яхшы тәэсир итә торган әйберне без дигән үзебез ничек кабул итеп һәм кешеләргә бирергә тиеш булабыз. Азиз кардәшләрем, искә төшерегез, өйгә кайткандан соң, яки дуслар белән очрашканнан соң, күп очракта без нәрсә хакта сөйлибез? Һаман проблемаларны сөйлибезме? Һаман Аллаһ сакласын кешеләрнең гайбәтләрен сөйлибезме? Һаман начарлык хакта сөйлибезме? Әлбәттә, ул проблема бар, аның хакта сөйләшергә кирәк, аны шишер өчен. Ләкин буш проблеманы күтәреп, аны шишмей торган сүз бара икән, ул очракта ул сүз тәэсир итте, һәм без ул тәэсиргә бер нинди хәл таба алмадык. Шуңа күрә сөйләгән вакытта хәерле сүзләр сөйләгез. Аллаһ Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең шушы хадисенә таянып, "Ман кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фалякул хайран ау лиясмут", кемдә кем Аллаһ Тәаләгә һәм кыямәт көненә ышана икән, хәерле сүзләр әйтсен яки бер нәрсә әйтмәсен. Өйгә кайтканда иптәшләребезгә матур сүз әйтү, балаларыбызга матур сүз әйтү, матур сүз белән каршылау, кешеләргә елмаю, кешеләргә яхшы күпме кеш бар изгелек эшләү белән, газиз кардәшләр, без иң беренче үзебезне үзгәртәбез һәм безнең каршыбызда булган кешеләрне һәм җәмгыятьне шуның белән үзгәртә алабыз. Һәм ахыргысы, газиз кардәшләрем, күп очракта бүгенге көндә бигрәк тәгән кешене әйтергә мөмкин. Нинди шатлык, нинди изгелек, кара әле күпме бозыклык. Нәрсә өчен ул шушы сүзне әйтә? Кара әле тегендә утыру, монда орлау, тегендә җитмәүчелек, һаман начарны күрә. Нәрсә өчен? Ничек уйлыйсыз? Ул чөнки кеше һаман шушы әйберне күрергә ияләнде. Һаман караганда утыру күрә, һаман ишеткәндә җитмәүчелек хакта ишетә, һаман кешеләр белән очрашканда тегесе урлады, тегесе фулан эшләде, начарлыкны һаман сөйлиләр. Шуңа күрә ул дөньяны шушындый рәвештә күрә башлады. Ләкин Аллаһ субхана ва тааля безгә Кур'ан-ы Кәримдә икенче төрле дөньяны күрсәтә. Һәм әйтә: "Ва ин та'удду ни'маталлаһи лан тухсуха". Әгәр дәген сез Аллаһ Тәаләнең ниғмәтләрен саный башласагыз, санап бетерерлек түгел. Бүген исән тордым. Ризыгым әз булса да бар. Кайталдым, сәламәтлегем бар, иптәшем бар, балаларым бар. Күпме безнең ниғмәт, әгәр дә саный башласак, вакыт җитми.
Һәм санап бетерерлек түгел. Без күп нигъмәтне кашан аңлый башлыйбыз, шушы нигъмәтләрне югалта башлагач. Һәм Аллаһ субханаһу ва тааля безгә күрсәтә. Шушы нигъмәтләрне дә күрергә кирәк. Әгәр дә нигъмәтләрне күрмибез икән, нәфс начарлыкны гына күрәбез икән, нәфсебез шушы начарлык белән тәэсирләнә. Әгәр дә нигъмәтне күрәбез икән, нигъмәткә шөкрананы белдертәбез икән, нәфсебез шушы нигъмәт белән нәрсә тәэсирләнә башлый. Әгәр дә нигъмәт белән тәэсирләнә, ул кешенең күңеленә шатлык керә. Шатлык кергәч, тагын да көч барлыкка килә. Көч барлыкка килгәч, кеше тагын да күбрәк изгелек эшли ала. Шуңа күрә шушы нигъмәтләрне күрергә Аллаһ субханаһу ва тааля безгә насыйп итсен. Һәм ахыргысы, газиз кардәшләр, бер-ике авырлык шушы булган нигъмәтләрне капламасын. Әлбәттә, без тормышыбызда безнең төрле хәлләр була. Бәлки иптәшләребез белән төрле хәл булгандыр, дусларыбыз белән, эшебездә, бизнеста. Ләкин бизнеста булган бер убыток, банкрот дип әйтик, шушы тормышыбызны үзгәртеп, нәфсебезне үзгәртеп, күпме булган нигъмәтләрне оныттырырлык булмасын. Аллаһ субханаһу ва тааляның нигъмәтләрен күреп, шөкрана итеп яшәргә насыйп итсә иде. Раббым газиз Аллаһым шушы нәфсебезне изге гамәлләр белән, күркәм хылык белән тагын да яхшылыкка үзгәртеп, Аллаһ субханаһу ва тааляга якынайып, шушы дөньябызда, шушы тормышыбызда күбрәк изгелек эшләргә насыйп итсә иде. Раббым газиз Аллаһым, кылган бәндәчелек белән кылган хата кимчелекләребезне гафу итеп, булган бузыкларны үзгәртергә насыйп итеп, ике дөньяның да бәхетендә булырга насыйп итсә иде. Аллаһ Раббыбыз илләребезгә хәерле риваҗлар биреп, динебезгә хәерле риваҗлар биреп, җәмгыятебезгә файда китереп, Раббым газиз Аллаһым, ике дөньяның бәхетендә, рәхмәтендә яшәргә насыйп итсә иде.